So he has been known as the life magician for his work around mind power, counseling therapy, suicide prevention, and graphology and therapy. He's practicing these since close to 2 decades now. He started his career into sales and gradually expanded into training, learning, and development, coaching, and organization development projects. He has transformed lives for more than 45,000 individuals across 12 plus countries, some of them comprising of India, USA, Canada, Caribbean island, UK, and more. Facts ને બધું તો અમારું કામ છે કહેવાનું, તમારું કામ છે સાંભળવાનું, but to experience him is something else altogether. So without further ado, I'd like to invite, on behalf of the AMA, I'd like to invite Mr. Vedang Dave on the stage with a very small flower and a gift. Thank you. હવે હું એકદમ છેલ્લે આવીશ હવે. સો કાઇઝન ને એ બધું આપણે એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ ને તો થોડા મોટા વર્ડ્સ બી છે અને અમુક જ આપણને એવા કે આવું કદી સાંભળ્યું નથી. એટલે નીચે અત્યારે આપણા એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર છે એમની જોડે વાત કરી રહ્યા હતા અત્યારે, અને બીજા એક મિત્ર બેઠા હતા નીચે. એટલે ત્યારે એવું વાત કરતા હતા કે કાઇઝન લખ્યું છે ને, એટલે જ્યારે એનું નામ અમે લખવાનું હતું વર્કશોપ માટે, ત્યારે કીધું કે કાઇઝન, હવે કાઇઝનને કાઇઝન જ કહેવાય, બીજું શું કહેવાય. એટલે ઓબ્વિયસલી પછી આપણે ઇંગ્લિશના ઘણા બધા વર્ઝન્સ કોઈન કર્યા છે આપણે, કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ને કન્ટિન્યુઅસ ડેવલપમેન્ટ, ગુડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, ગુડ ડેવલપમેન્ટ, એ બધું કર્યું છે, ઓલ સેડ એન્ડ ડન, ગ્રેટ. પણ એનું નામ છે કાઇઝન, રાઈટ. ઇટ ઇઝ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને રેડ બ્રેવ શાસ્ત્રી ના કહેવાય પછી આપણે, એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જ થાય એમનું નામ. સો ધ સેમ વે કાઇઝન ઇઝ કાઇઝન. સો વી આર લાઈક, આ જોઈને પ્રેક્ટિકલી કેટલા લોકો ગૂગલ કરશે, क्योंकि આપણે જોઈએ કાઇઝન છે શું, होता क्या है ये करने से. पहली बात, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Obviously you guys are investing at least hour and a half, right? So you also will think about it कि क्या करें, जाए नहीं जाए. So then we thought, okay, let's keep an extended version of it for daily life. And I'm so happy to see we have got probable all possible age group, right? So starting from few teenagers to quite a few senior people who are there. So that's real privilege. Now, as I said, Kaizen is a big name. Kyare sharu thayu, shu thayu, we'll talk about it. Before that, I have one question. Okay, and I just want some answers from you guys. Okay, the reason I have not kept PPT, there are two reasons. One reason you may not like, but yeah, I'm a little lazy, so I didn't want to do that. Well, that is not the honest reason. But the second reason is, I thought it's just 1.5 hours. We practically do not have much of a time, right? પૂરો ભાઈ ટાઈમલાઈન આપી દીધી છે, 7:30 સુધીમાં દુકાન બંધ કરવાની છે, રાઈટ? કેમકે ક્વેશ્ચન આન્સર બી કદાચ હોય તો, સો they have to be entertained, obviously, and it's pretty obvious. So આટલો જે ટાઈમ છે એમાં હવે પીપીટી અહીંયા રાખીએ અને તમને નવા નવા કલર બતાવું, એના કરતાં આપણે બધા અલગ અલગ કલરના કપડાં પહેર્યા છે, જોઈ લઈશું they are better colors rather than the PPT ones. So yeah, that is the primary reason we didn't want PPT, because I thought we'll have it interactive. અને ઓબ્વિયસલી આપણને બધાના શબ્દનો મતલબ ખબર છે, ઇન્ટરેક્ટિવ એટલે એક જ અહીંયા બકર 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 નથી કરવાનું, રાઈટ? I'll need your help to understand. See, because one thing that I'll not promise you that you will get what you wanted from this workshop. But one thing I can promise you that you will get something sustainable. And even if one thing, just a thing, if you take it from here, maybe not in a week, maybe not in 15 days, but maybe after a month, you will see कि हाँ, જે વાત થઈ હતી ને સેન્સિબલ હતી, લોજિકલ હતી, અને એ એકચ્યુઅલી મારા માટે કામ કરી. I'll give you a lot of examples which are proven tools, tips and techniques what we have used. તો સૌથી પહેલો સવાલ કે આપણે
આપણી લાઈફને કેટલા ટકા કંટ્રોલ કરીએ છીએ ઓર what percentage am I able to manage my life? Any quick thoughts? 20%, excellent. What else? Pareto માંથી તો નથી ગયા હતા ને 80-20. Okay. Great. 20%. What else? What are other thoughts? See, I generally love to come that side. પણ મને કીધું છે કે સાહેબ ના ત્યારે મારે અહીંયાથી નીચે ઉતરવાનું નથી. So એટલા માટે I'll not get down. But yeah, what else? Other than 20, what else? Certainly not 100%. Great. Yes. What else? લગભગ કેટલા percent? Yes, ma'am. 50. Okay, great. થોડું હજી. We still have a scope of bargaining. 70. Okay, 70%. Let's say last 3 opinions we'll take. The first out of 3. વધારે નથી બોલી દીધા ને? Yeah, what else? Let's take 3 more counts. Sir, tell me one percentage. Hello? Hi. कोई भी एक percentage बोलो. 65. 75. Okay. He's like, why are you bothering me? I don't even know the context. What are you talking about? Okay. So 65, 7. See, I needed 3 inputs, right? So that's why I had to make him Balika Bakra. Right. Okay. But thank you very much. 65, 75. Last one. Let's say the last one. 1%. 25. Sorry, what did you say? 1%. How can you say so? No, but how can you say so? It is just 2%. You're almost there. How can you give a correct answer? Okay. Yeah, it's 2%. An asterisk mark? Hardly. Hardly. I'll tell you how. So in the morning we had the same topic. The version was obviously different because that was primarily for GLS students, Gujarat Law Society students. So yeah, the version was a little different. That was from the students' perspective and very much oriented to students. But here, so એમને મેં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ઘણા બધાને કોલેજમાંથી કીધું હશે કે આવું કંઈક છે નવું શીખવું હોય તો આવજો 20-30 લોકોએ રજીસ્ટર કરાવ્યું પછી 2-3 દિવસ પછી પ્રોફેસર ફરીથી કહે અલે આ કેટલાય રજીસ્ટર કર્યું એન્ડ this could be ભલે ખાલી લેંગ્વેજનો ફરક હોઈ શકે કદાચ but more or less the question would remain the same and like હા સર બસ આજે કરવાના જ હતા અમે ટિપિકલ આન્સર આઈ એમ શ્યોર સ્કૂલમાં આપણે બધા આવીશું ત્યારે આજ કંઈક આન્સર આપ્યા હશે અરે સાહેબ આમ થઈ ગયું હતું તેમ થઈ ગયું અમે તો એવું બી કહેતા ગાય નોટ ખાઈ ગઈ આઈ ડોન્ટ નો કેવા કેટલા જણે આપણે આવું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે I mean, I honestly speaking, summer vacation, no, Diwali vacation homework. Summer પછી તો કોણ જુએ છે? Diwali vacation homework and literally teachers, where is the homework? I'm like, ma'am, ગાય ખાઈ ગઈ notebook. ભલે એના પછી જે થવાનું હતું એ જ થયું. But still, this is the kind of excuse what I gave. So then gradually, another 15-20 would register. Now, okay, good, decent 30-40 students have registered. Now again it's like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 જણ પહોંચી જજો 40 થઈ ગયા 50 થયા અને છેલ્લે પછી જે 30-40 હોય ને તો આપ લોગ કલ પહોંચ જાના સુબહ 8 બજે મતલબ જે બી ટાઈમ સો that is what it becomes at times એટલે મેં કીધું કે જો આપણે ખરેખર એવું કહી કે આપણી લાઈફ આપણે ગવર્ન કરીએ છીએ તો આમાંથી કદાચ અડધા હોત અત્યારે એવું ના કહી શકાય because you have all voluntarily have come which is a great thing. પણ સવારે તો મારી જોડે ઓપ્શન હતો. Right? So that is what we discussed. Now, very simple. How many of you, okay, listen to me, love paying taxes? Love paying taxes. નહીં ને? ભરવો પડે છે ને તો બી tax. જે બી આપણા ભાગમાં આવતો હોય. So practically, it's government. ઘણી વખત Saturday night હોય. Friend ke ekdam let's say somebody very close to your family, right? They plan something that okay we'll go in the evening. Sir, હવે આગો પાછો જઈ શકું ને? Thank you. So it is like people have planned a nice evening for us. Like જેમ કે કપલ હોય તો એમણે પ્લાન કર્યો કે ઓકે આપણે છે ને આજે કેન્ડલ લાઇટ ડિનર ઉપર જઈશું
એન્ડ બ્યુટિફુલ પ્લાન. અને ત્યાં પછી સી એક ओके यू टेल मी द ब्रांड. हर एक दोस्त जरूरी होता है. विच ब्रांड? एयरटेल. राइट. તો એટલે આવા જે દોસ્તો ને જે છેલ્લા ટાઈમે વસ્તુ જ્યારે બગાડવાની હોય ને ત્યારે જ આવે. અને એ કેન્ડલ લાઇટ ડિનરની જે પથારી ફેરવવાવાળા મિત્રો હોય ને એ ત્યારે ફોન કરે, અભી મેરે ઘર પે અગલે આધે ઘંटे में અર્જન્ટ હે. હવે અર્જન્ટ નામ સાંભળીને આપણે બધા જઈશું કે હા ભાઈ ચલો ચલો ફટાફટ ચલો લેટ્સ ગો એન્ડ વિલ ગો. We'll sit at this place. I'm like, okay, what is urgent? I was getting bored. I'm like, I wish I can kill you right now. I mean, we were going for a candlelight dinner and you were getting bored and you called us here. What I'm trying to tell you is there are a lot of times we have lot of plans. છેલ્લે કઈ નહીં તો વરસાદ પડી ગયો, બાઇક નથી ચાલ્યું, રાઈટ, પેટમાં દુખવા માંડ્યું. There are a lot of elements. Teachers, right? For students specifically, but yeah. અને પેરેન્ટ્સ માટે બી ટીચર્સ બહુ મહત્વના છે. સો લેટ્સ માય નેફ્યુઝ હિયર અને સડનલી કંઈક પ્લાન બન્યો ને કે મામા આજે છે ને અલગથી લેક્ચર રાખ્યો છે સાહેબે, જાઓ. ડુ આઈ હેવ એની સે ઇન ધેટ? એન્ડ દેન હિઝ મોમ, ભઈલા આજે નહીં થયો. પ્રેક્ટિકલી આર વી રિયલી મેનેજિંગ અ લાઈફ? અને આનાથી નેક્સ્ટ લેવલ 2% એટલા માટે કહું છું, વી આર જસ્ટ ટોકિંગ અબાઉટ એક્સટર્નલ પોઈન્ટ્સ. ઇન્ડર હાઉ મેની ઓફ અસ એકચ્યુઅલી ટેક અકાઉન્ટ કે 2 મિનિટ થઈ ગઈ, ઇનહેલ કરવાનું ભૂલી ગયો. થાય છે એવું કદી? નહીં, ઇટ્સ એન ઓટોમેટિક સિસ્ટમ. કદી એવું થાય છે કે ઓ આજે મેં બ્રેડ ખાધી હતી, એના માટે વધારે પચાવવું પડશે ને, આઈ હેવ ટુ ડુ દેટ, આઈ ફોરગોટ ટુ ડુ દેટ. ડુ વી એવર ડુ ધીસ? So practically speaking, our complete body system is not in our control. Complete ecosystem not in our control. The only thing, even sleep is not in our control, ભાઈ. રાત્રે ઓલું 3 ઘર દૂર બાજુ આવવાનું ટેણિયું રોતું હશે ને પછી લાગે યાર અત્યારે જ રોવાની ઈચ્છા થઈ. કોઈ કોઈ લાઇટ જતી રહે, જો કે અમદાવાદમાં ઓછી જાય છે, દેટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. લાઇટ જતી રહી. Again, what is happening? Are we really able to control? We want to. But are we able to? That is always a question. We always want to reach office in time. We always want to reach office in time. Rest is the history and we all know about it. We all have witnessed that. ઘરે મહેમાન આવવાના છે અને ઘણા બધા, એટલે હવે તો એવું છે જ નહીં કે મેલ એન્ડ ફિમેલ ખાવાનું બનાવે, રાઈટ? જે બી બનાવવાનું હોય કે આજે કંઈક સરસ બનાવીએ, ઓલો પાર્ટનર્સમાં વાત થાય કે અરે આજે આ બનાવો. જેમ કે કોઈ ફ્રેન્ડ્સ આવે એટલે મમ્મીને કહો, મમ્મી આજે આ બનાવો, તમે ગયા વખતે બહુ જ મસ્ત બનાવ્યું હતું. અને એ જ દિવસે હા મેડમે કીધું કંઈક લોચો પડે. એન્ડ શી લાઈક પણ મેં તો એવી જ રીતે બનાવ્યું. Probably that love sauce was missing. That mom's love sauce was missing. Why? Because there was a lot of hustle which was there. Kaizen in everyday life has to do with everything. Each and everything what we have been talking right now. The examples those we are talking. Right? The daily situations. હવે જે 2% ની આપણે વાત કરી ને, that is it really good કે ખાલી 2%, હાર્ડલી 2% આપણી લાઈફ આપણે મેનેજ કરી શકીએ? અરે કયા કલરના કપડાં પહેરવા એ ઘણી વખત મેનેજ નથી કરી શકતા આપણે, કે ચૂઝ નથી કરી શકતા. આજે તમારે આ જ કલર પહેરવાનો છે, પૂર્ણવિરામ. પૂર્ણવિરામ હોય ત્યાં સુધી સારું છે, પણ પછી જ્યારે એમાં કોમા લાગી જાય ને, આજે આ જ કલર પહેરવાનો છે, નહીતર સોર્ટેડ, લાઈફ ઇઝ સોર્ટેડ. તમે કહો એમ. This are small little petty things. હા ભલે આપણે પ્રેમમાં આપણે કરીએ કે ઠીક છે ભાઈ વાંધો નહીં, વોટ એવર યુ સે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. બટ ઇન શોર્ટ, યુ વોન્ટેડ ટુ વેર અ બ્લેક કલર, રાઈટ? યુ વોન્ટેડ ટુ વેર અ બ્લેક કલર, બટ યુ એન્ડેડ અપ maybe wearing a white color. Why? Maybe because somebody who is related to you doesn't like that. So એટલે સવાલ પાછો ફરીને ત્યાં જ આવે છે કે આપણે આપણી લાઈફ
એકચ્યુઅલી કેટલા % મેનેજ કરી શકીએ છીએ? અને ખરેખર જોઈએ તો હાર્ડલી 2%. જે અંદરની આપણે ઓર્ગન્સની વાત કરી, વી ડોન્ટ ડુ દેટ, રાઈટ? ખાલી એક વખત વિચારો કે જો આપણે એવું કંઈક કરવાનું હોત કે શ્વાસ લેવાનું યાદ રાખવું પડે, અરે 2 મિનિટ થઈ ગઈ, ભૂલી ગયો. It actually will be a problem. Thankfully, we don't have to do that. But the good news here is કે આજે આપણે 2% ની વાત કરીએ છીએ ને, એ જ વસ્તુ 20% થઈ શકે છે with the help of Kaizen. હું ખાલી એટલા માટે નથી કહેતો કે આજે કાઇઝનનું ટ્રેનિંગ આપવાનું મને કીધું છે એટલા માટે, પણ પ્રેક્ટિકલ રીઝન એ છે, ઇવન કોર્પોરેટ્સમાં થેન્કફુલી આઈ હેવ બીન ફોર્ચ્યુનેટ ઇનફ ટુ વર્ક with or for the best of the corporates and institutions in the world, right? And ત્યાં બી એ લોકો કહે ને કે સર એક વખત મીટિંગ માટે આવો ને, આપણે અમારા એમ્પ્લોઈઝ માટે વર્કશોપ પ્લાન કરવાની છે. એટલે હું કહું સાહેબ હું આવું ને એની પહેલાં એક મેસેજ કરું છું, ગૂગલ કરીને રાખજો, તમને ખબર હોય તો બહુ જ સરસ, તો આપણે ડિસ્કશન વગર ડેટ પાકી કરી નાખીએ, અથવા તો ગૂગલ કરીને રાખજો, આપણે મળીને વાત કરીશું. The first thing that I propose them is Kaizen. The reason Kaizen is this is not something extraordinary. આ એક ટોપિક એવો છે ને કે જે સૌથી ઓછા કોર્પોરેટ્સ હોય કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય જે ચૂઝ કરે આને, બહુ ઓછા લોકો ચૂઝ કરે. જેમ કે જનરલી કોઈ કે તમે કયા કયા ટોપિક્સ ઉપર ટ્રેનિંગ્સ આપો છો, એટલે હું એક ફરફરી હોય લોન્ડ્રી લિસ્ટ દ્રૌપદીની સાડી જેવું એ મોકલી દેવાનું કે ભાઈ આ રહ્યું લિસ્ટ, જે ગમે એ જોઈ લો, અને 2 લાઇનમાં જોઈએ તો મેથેમેટિક્સ અને ટેકનિકલ સિવાય જે કહેશો એ થઈ જશે. Give me 2 days and I'll be able to deliver that with the best possible tools and techniques. પણ કાઇઝન એ લોકો ચૂઝ ના કરે. જેમ કે એક બહુ જ સારી કોર્પોરેટ છે, ઇટ્સ મલ્ટીનેશનલ કંપની, નામ નહીં દઉં, ખોટું કેમ કોઈનું નામ બગાડવું, હે ને? એટલે એમને મેં લિસ્ટ આપી, મેં સર બેસ્ટ ઇઝ કાઇઝન, બાકી તમને લિસ્ટ ફોર્માલિટી માટે મોકલું છું, જોઈ લો. એટલે એમણે કીધું કે એટલે સૌથી પહેલાં આવ્યું ક્રિએટિવ થિંકિંગ. એટલે મેં જાણી જોઈને અલગ અલગ જગ્યાએ 3 વર્કશોપના નામ મૂક્યા છે જે હું તમને કહી રહ્યો છું અત્યારે. સૌથી પહેલું આવ્યું ક્રિએટિવ થિંકિંગ. આ મસ્ત છે, આ કરી. પછી મેં કીધું આગળ વાંચો. એટલે કે ના 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 ના, ક્રિએટિવ થિંકિંગ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, આ સારું છે. પછી વાંચો આગળ, દિલ્હી દૂર હે. ના સોરી સર, યુ આર રાઇટ. ક્રિએટિવ થિંકિંગ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ડિસિઝન મેકિંગ, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ. આઈ એમ લાઈક આર યુ શ્યોર? એટલે ઓલા ઓબ્વિયસલી હા જ આવવાની છે. હા હા, આઈ એમ MBA. ખબર છે ને MBA શું ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? મને બધું આવડે. આઈ નો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર માય એમ્પ્લોઈઝ. આઈ એમ લાઈક ઓકે ગ્રેટ. એટલે એમના માટે જવાનું, ક્રિએટિવ થિંકિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, ડિસિઝન મેકિંગ, 2 દિવસનું મસ્ત વર્કશોપ, વિથ ફૂલ ડેડિકેશન એન્ડ ફૂલ ઓનેસ્ટી, નો ડાઉટ્સ અબાઉટ ઇટ. પણ પછી છે ને 3-4 મહિના પછી સાહેબ કંઈ બહુ ફરક નથી લાગતો. ઓકે વાંધો નહીં, હવે કાઇઝન કરવું છે. હા, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ રાઇટ ટાઈમ ટુ ડુ કાઇઝન. લાઈક ઓકે ગ્રેટ. એટલે પછી કાઇઝન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ 3-4 મહિના પછી, અને 3-4 મહિના પછી કાઇઝન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ ને એટલે એના 2 મહિના પછી ફોન આવે, સાહેબ આઈ થિંક હવે છે ને થોડો ટોન સેટ થઈ ગયો છે, ફરીથી આપણે ઓલું વર્કશોપ કરીએ, હવે કંઈક ફરક પડશે. સી એન્ડ ઓફ ધ ડે આઈ એમ ગેટિંગ બેનિફિટેડ, બટ યુ આર નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ ઇઝ રાઇટ ફોર યુ. Kaizen, I always believe this is the perfect sign for Kaizen. Kaizen is, so this horizontal, vertical, very simple. Kaizen is small steps. નાના સ્ટેપ્સ લેવાના, રાઈટ? ક્રિએટિવિટી એટલે શું કરે? કંઈક નવું કરીએ. હા યાર સાહેબ કંઈક નવું કરાવો ને. અરે નવું કરાવો એટલે શું એફિલ ટાવર પરથી તમને ધક્કો મારવું પણ નીચે? નવું કરાવો એટલે શું નવું કરાવો? ના ના કંઈક અલગ. હું કાઇઝન નામ સાંભળ્યું છે, ના હું આ અલગ છે, આ કરો. કાઇઝન તમારી લાઈફમાં, અને આપણે બધા, આઈ કેન પ્રોમિસ યુ ફોર ધીસ, કે આપણે બધા કાઇઝન આપણી ડેલી રૂટીન લાઈફમાં કરીએ છીએ, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. આજે ઓબ્વિયસલી જેમ મેં કીધું કે થોડુંક લિમિટમાં આપણે વાત કરીશું બિકોઝ ઓફ ધ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેઇન્ટ. પણ કદાચ 30th ના છે ને, 30th ફૂલ છે ને આપણું. હા, 30th નાનું આખું 1 full day વર્કશોપ છે.
not trying to promote that, but yeah, that is also an indirect purpose. Any other, it will be more of dedicated insight on you and on your pointers rather than I giving you generalized pointers. જે અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે, ઘણા બધા આપણામાંથી કહે છે હું ખાવાનું નથી બનાવતો તો શું કરું હવે? વાંધો નહીં, ખાવાનું તો પછી જ્યાં સુધી મળે ત્યાં સુધી, ના મળે એ દિવસે બનાવી લેવાનું. પછી એવું ઓબ્વિયસલી કેન્ડલ લાઇટ કેન્સલ થાય એટલે પછી આખું ગયું, નેક્સ્ટ અઠવાડિયું તો ગયું, પછી એ નેક્સ્ટ અઠવાડિયું જાતે જ બનાવવું પડશે પછી. સો હિયર કાઇઝનની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ને, ત્યારે કાઇઝન એ નાના નાના ડેવલપમેન્ટ્સ લેવાના, સ્મોલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ, રાઈટ? વેરી સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આઈ ગીવ. આપણને ઓકે, કેટલાને એક એલિયનનું નામ કહું છું, ખબર હોય તો ખાલી હાથ વેવ કરીને મને કહેજો. એક આયુર્વેદ નામનું એક એલિયન હોય છે, એટલે કદાચ ખબર હોય તો. ઓકે, આઈ ગોટ વન, ઓકે, ફ્યુ હેન્ડ્સ અપ્સ. ઓકે, ખબર છે આવું કંઈક સાંભળ્યું છે આપણે આયુર્વેદ કરીને? આયુર્વેદા, આયુર્વેદિક, હા ના? ઓકે, હા, ઓકે, ગ્રેટ. બીજા એક એલિયનનું નામ કહો આપણે, યોગા કરીને એક કંઈક હોય છે. ઓકે, ગ્રેટ, આઈ ગોટ અ નાઇસ સેન્સ એટ ધ એન્ડ. એક ત્રીજું કંઈ મેડિટેશન, એવું કંઈક આપણે સાંભળ્યું હોય તો, હે ને? કેટલા બધા પ્રાણીઓના નામ સાંભળ્યા છે, પણ આ એલિયન એટલા માટે છે કે આપણે રોજ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી નથી શકતા. ચલો એ બી છોડો, એક્સરસાઇઝ. તો વસ્તુ એ છે કે કાઇઝન બી કામ ત્યારે જ કરશે કે જ્યારે તમે એની સાથે કામ કરશો. કહેવાનો મતલબ એ છે, એલોપેથી લો, આયુર્વેદિક લો, કે પછી નાની નાની ગોળીઓ આવે, કઈ કહેવાય, હોમિયોપેથી, રાઈટ? કે પછી ખાલી મેડિટેશનની યોગા કરો. પણ બાબા રામદેવ કરતા હોય એ જોઈને આપણને ફાયદો થાય નહીં, એ આપણે જ કરવું પડે. અરે ડેલી હું તો રોજ સવારે 1 કલાક ફૂલ, પણ શું યોગા? અરે પણ શું જોઉં છું. એટલે એક બીજી સિક્સ સિગ્મામાં એક ટૂલ છે 5i, ઘણા બધા આપણે સાંભળ્યું છે. ડુ 5i, યુ વિલ ગેટ RCA, વિચ ઇઝ રૂટ કોઝ એનાલિસિસ, કે એકચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ શું છે. પણ આપણને સ્કૂલ કોલેજમાં કદાચ 90%, સેફર સાઈડ માટે કહું છું, 90% આપણને શીખવાડ્યું છે ખો આપવાનું. અને નાનપણમાં બી આપણે ખો રમવાનું શીખ્યા છીએ, ખો લેવાનું નથી શીખ્યા, ખો આપવાનું શીખ્યા છીએ. મતલબ એવો કે ભૂલ મારાથી, અરે હમણાં નહોતું કર્યું, અરે, એન્ડ દેટ ઇઝ અ વેરી નોર્મલ ફિનોમેના. શું થાય, ભૂલ પડી તો શું કરવાનું? પહેલાં ખો આપી દેવાની અને પછી રીઝન શોધવાના કે કોનાથી ના થયું કે જેનાથી મારો વાંક ના આવે. દેટ્સ ધ અનફોર્ચ્યુનેટ એજ્યુકેશન ઓર ધ નોલેજ ઓર ધ સ્કિલ. પ્રેક્ટિકલી સ્પીકિંગ, ક્યારે બી કંઈ બી થાય ને, આ ખાલી એક વખત ઓબ્ઝર્વ કરજો આપણી આજુબાજુમાં, ક્યારે બી કોઈનાથી બી, મારાથી તમારાથી કોઈનાથી બી ભૂલ થાય ને, પહેલી વસ્તુ કે એ કેમ થઈ, પહેલાં તો સોલ્યુશન શોધવાનું ને આપણે. ઓકે, થઈ ગયું, હવે શું, વોટ નેક્સ્ટ? દેર આર વેરી ફ્યુ પીપલ હુ વિલ આસ્ક અબાઉટ ધીસ, વોટ નેક્સ્ટ? ઓકે, વી હેવ ક્રિએટેડ અ મેસ, ગ્રેટ, ઓસમ, વોટ નેક્સ્ટ? સો ધીસ ધ લીસ્ટ આસ્ક ક્વેશ્ચન. એન્ડ એનાથી બી વધારે એલિયનેટિક ક્વેશ્ચન એવો છે વિચ ઇઝ, હવે આવું ફરીથી ના થાય એના માટે શું કરવાનું? વિચ ઇઝ RC, રૂટ કોઝ એનાલિસિસ. થયું કેમ, કોનાથી નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ હુ, ક્વેશ્ચન ઇઝ નોટ હુ, વાય એન્ડ હાઉ. વાય ડીડ ઇટ હેપન, હાઉ ડીડ, વાયમાં બી આન્સર તો હું જ આવે. સો ઇટ ઇઝ અ ટિપિકલ મોનોટોની જેમાં આપણે ભરાઈ ગયા છે. વી ડીડ અ પ્રેક્ટિકલ experiment, right? And with one of the companies in Bangalore, me and my 3 team members, we were doing OD assignments for them, organization development assignment. અને આખો ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર એ લોકોનું રિફોર્મ કરવાનું હતું ને ઘણું બધું કામ હતું. તો એ દિવસે અમે એક કહે ને કે કંઈક બહુ બોરિંગ થઈ ગયું છે, તો કંઈક આજ કુછ તૂફાની કરતે હૈ. તો આજ કુછ તૂફાની કરતે હૈમાં એવું વિચાર્યું કે નોર્મલી આપણે ક્યારે બી મળીએ સવારના તો શું કરીએ સૌથી પહેલાં? ગુડ મોર્નિંગ, રાઈટ? અને એના પછી બીજો સવાલ શું આવે ગુડ મોર્નિંગ કીધા પછી? હાવ આર યુ, કેમ છો, રાઈટ? તો એ દિવસે એવું વિચાર્યું અમે કે આપણે તો પૂછીશું જ કે કેમ છો તમે, અને જ્યારે બી
સામેવાળો આપણને જો પૂછશે કે કેમ છો, so we decide I will tell them that, oh, I just died before 10 minutes. And we'll say, oh wow, great. What is so great about it? I'm saying I died before 10 minutes and you're saying great about it? Are you serious? Nobody actually objected. Okay, say that again. Nobody said that. Practically out of 40 to 50 people, there are hardly 3-4. They're like, sorry, I think I missed it. Say that again. Now look at it, it's hardly 10%. Hardly 10%, practically 5%. Hardly 5% people actually ask us that, okay, can you repeat what did you say? અને આ અગેન ખોજ આપી રહ્યો છું, આઈ નો દેટ, પણ આ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે. સ્કૂલમાં આપણને બહુ જ સારા ઓરેટર થતા શીખવાડ્યું છે, સારી વાત કરતા શીખવાડ્યું છે, રાઈટ. કોર્સીસ ને ક્લાસીસ ચાલે, હવે કમ્યુનિકેશનના બી ક્લાસીસ. કમ્યુનિકેશન હેઝ બીન અ સબ્જેક્ટ ઇન ટુ આર એજ્યુકેશન, રાઈટ. આપણા મેનેજમેન્ટ્સ જોઈ લો કે કોલેજીસ જોઈ લો, હવે કમ્યુનિકેશન ઇઝ વન ઓફ ધ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ, પણ એમાં બી શીખવાડે શું? બોલતા. પ્રેક્ટિકલી કેટલા જણે આપણે ખરેખર એવો કોઈ ક્લાસ જોયો છે કે જેમાં લખ્યું હોય ધ વર્કશોપ ઓન લિસનિંગ? એટલીસ્ટ મેં કદી નથી જોયું. આઈ હેવ બીન ઇન ટુ ટ્રેનિંગ, લર્નિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સિન્સ લાસ્ટ ક્લોઝ ટુ 18-19 years now. અને એ ક્લાયન્ટને આવું પ્રપોઝ કર્યું, સર આપ સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છો પ્રેક્ટિકલી, તો આ વર્કશોપ જે છે એ આપની ટીમ માટે બહુ જ સારું છે. આઈ મીન યુ મસ્ટ ડુ દેટ. ના, સિરિયસલી કહું છું, મજાક નથી કરી રહ્યો. તો કે અરે વેદાંત ભાઈ, સવારના ક્યાં મજાકના મૂડમાં છો તમે આજે? Thankfully, after 2 months, they actually decided that, okay, let us implement this. I was also very keen implementing that workshop. And that is the time they realized કે હા, કંઈક સારું રહ્યું, વાંધો નહીં. પણ આ જો શું, સ્કૂલ, કોલેજ, ઘરમાં બધે સાંભળતા તો શીખવાડવાનું જ નહીં, બોલવા શીખવાડવાનું. અને જ્યારે કાઉન્સેલિંગ અને થેરેપી શીખવાડું ત્યારે સો ઇટ ઇઝ આઈ એમ ફોરગેટિંગ ધીસ નેમ, રોબર્ટ કાર્કોફ. રોબર્ટ કાર્કોફનું કાઉન્સેલિંગ મોડેલ છે આખું. એની અંદર હી સેઝ ધીસ દેટ when we listen, we actually listen like this. I'm listening not to listen or understand to you. I'm listening to answer you. કે હું ખાલી એટલા માટે સાંભળી રહ્યો છું કે તમે બસ એક પોઝ આપો, મોકો આપો, પછી જુઓ હું મારી બેટિંગ કરું, પછી ધનાધન દેવા માંડવાનું, બધું ગોખીને રાખીશું. તમારે શું કહેવું છે, આઈ ડોન્ટ કેર. આઈ વોન્ટ ટુ સે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે એન્ડ આઈ વિલ સે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે. ઇન નટશેલ, તમે શું કીધું, ઇવન ઇફ યુ ડાઇડ બિફોર 10 minutes, આઈ ડોન્ટ કેર. મારે તો ઓકે થેન્ક યુ જ કહેવાનું છે તમને. આન્સર પ્રિપેર્ડ છે મગજમાં. ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ કમ્યુનિકેશન ચેલેન્જ. જ્યારે આપણે નાના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સની વાત કરતા હતા, બહુ સિમ્પલ, ધીરે ધીરે આપણે અલગ અલગ કન્સેપ્ટ્સ કાઇઝનના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી રહ્યા છે. અને ડૉક્ટર મુકુંદ છે એ આપણા જાપાન રિલેટેડ જે બી આપણે એક્ટિવિટીઝ થાય છે એમના થ્રુ, હી ઇઝ ધ ફ્રન્ટ ફેસ ટુ દેટ. એટલે એમની જોડે વાત થતી તેને બહુ સરસ વાત થઈ કે કાઇઝન ફોર કિચન થઈ શકે કે ના થઈ શકે? નાના નાના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ શકે ને, રાઈટ. જેમ કે 5Sની વાત કરીએ, એક ટૂલ છે. તો ફર્સ્ટ ઇઝ સોર્ટ એન્ડ સેટ ઇન ઓર્ડર. બે વસ્તુ. કામવાળો વાસણ ઘસીને જાય પછી શું કરી? સૌથી પહેલાં શું કરવામાં આવે? વાસણ ગોઠવી દેવાના, રાઈટ. આપણે ગોઠવીએ તો પહેલાં શું કરીએ? જેટલી ચમચી હાથમાં આવે, ચમચીઓ લઈ એને સોર્ટ કરી, ચમચીઓ આપણે સેટ ઇન ઓર્ડર એના શેલ્ફમાં મૂકી. વાટકીઓ હતી જેટલી, વાટકીઓ એમાંથી લીધી, એના શેલ્ફમાં મૂકી. તપેલી જેટલી હતી લઈ એના શેલ્ફમાં મૂકી. વિચ મીન્સ ઇન આર પ્રેક્ટિકલ લાઈફ ઓલ્સો we are practicing 5S, which is sort, અલગ અલગ કર્યું, set in order, એક ઓર્ડરમાં સેટ કર્યું, રાઈટ. શાઇન, હવે આપણે ચમચીઓ મૂકતા હોય તો આપણે કેવી રીતના મૂકીએ? આમ મૂકીએ, આમ કે એમ નાખીએ? શું કરીએ? સંભાળીને મૂકીએ ને આપણે, કે ચમચીઓ ચમચીના સેક્શનમાં રહે. દેટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ અ શાઇન ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ.
રાઈટ. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ. હરેક વસ્તુનું એક સેગમેન્ટ છે. જેમ કે ઘરમાં બેડરૂમ અલગ હોય, કિચન અલગ હોય, રાઈટ, વોશરૂમ્સ અલગ હોય છે ને, બધું અલગ અલગ જગ્યાએ છે. દેટ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ. સિમ્પલ ચમચીઓ મૂકવાનું અલગ જગ્યા છે, દેટ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન. આપણે ઘરમાં જે બી કિચનમાં ખાવાનું બનાવતા હોય, એક મસાલિયું હોય, રાઈટ. શું હોય એની અંદર? બધા મસાલા હોય. બધા ભેગા રાખે કે કોથળીમાં રાખે, કે અલગ અલગ વાટકીઓમાં કેવા કશામાં મૂકેલા હોય? અલગ મૂકેલા હોય ને. શેના માટે અલગ કેમ મૂકેલા હોય આપણે એને? ઇઝી એક્સેસ. સી વિચ મીન્સ આપણને ખબર છે શું કરવાનું છે. આ તો ચલો રોજનું કામ છે, ખાવાનું બનાવો એટલે કરીએ છીએ આપણે. સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ પછી સસ્ટેન આવે એમાં, કે એ જ વસ્તુ આપણે કન્ટિન્યુ કરવાની, કે રોજ ચમચીના જ ખાનામાં મૂકવાની હોય. તો એ પછી અમુક એવું થાય, વાડકી તપેલીના ખાનામાં જતી રહે, ચમચાઓના ખાનામાં જતી રહે, કોઈ બીજું ગોઠવતું હોય તો એવું થઈ શકે. પણ જ્યારે એક જ વ્યક્તિ એ હંમેશા કરે તો કેવું પરફેક્ટ કામ થાય. માય પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે કાઇઝન કોઈ એવું નવું એલિયન નથી આપણા માટે કે જે આપણને ખબર જ નથી. અને જ્યારે લોકોને કહીએ કે સાહેબ નાના નાના સ્ટેપ્સ લેવાના, તમને કોઈ રેડિકલ ડિફરન્સ નહીં મળે આમાં. હું એવું કદી નહીં કહું કે અરે એક અઠવાડિયામાં તમે જુઓ યાર એકદમ કંઈ જ નહીં થાય, અને થશે પણ ફીલ નહીં થાય. દેટ્સ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ. જેમ કે એક રિસેન્ટલી બિફોર ઓલમોસ્ટ અ ડેકેડ નાવ જે મારું કાઉન્સેલિંગ છે ત્યારે મને એવું વિચાર્યું હતું કે કાઇઝનને કાઉન્સેલિંગ અને થેરેપીમાં આપણે કરી શકીએ ઇન્વોલ્વ કે ના કરી શકીએ. હવે લેટ્સ ગીવ ઇટ અ ટ્રાય. એન્ડ પ્રેક્ટિકલી સ્પીકિંગ દેર આર લોટ ઓફ ક્લાયન્ટ્સ હુ વિલ કમ એન્ડ ટેલ મી. એટલે આમાં છે ને હું થોડું વિચિત્ર કાઉન્સેલર અને થેરેપિસ્ટ છું. હું હોમવર્ક આપું છું લોકોને, લખવા માટે ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે બંને. અને પહેલાં તો એડવાન્સ ભરાઈ લેવાના 10 સેશનના, અને કહી દઉં જ્યાં સુધી આ થાય નહીં ત્યાં સુધી મળવા ના આવતા. ઓબ્વિયસલી આઈ ઓલ્સો હેવ ટુ ગીવ યુ ધ રિઝલ્ટ્સ, રાઈટ. અદરવાઇઝ તમે કહેશો કે કંઈ ફાયદો નથી થઈ રહ્યો. એન્ડ યુ નેમ અ ફિઝિકલ, મેન્ટલ, સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર્સ, I can help. I mean, thankfully I can proudly say that. But because, not just because of me, because you are working upon it, not I am working upon it. You are working upon it. એક બહુ સિમ્પલ, એક ક્લાયન્ટે હમણાં જ આમ લાઈક કેવું પ્રેક્ટિસ કેવું ચાલી રહ્યું છે, 10 સેશન પતી ગયા એટલે પછી 1 મહિના પછી એમનો કોલ આવ્યો. મેં કીધું ધ સ્ટેપ્સ વોઝ સો ટાઇની કે અમારે ઈચ્છા હોય ને તો બી અમે એને ઇગ્નોર નથી કરી શકતા. ઈચ્છા હોય તો બી ઇગ્નોર નથી કરી શકતા. નાઉ એના જ ઉપરથી હવે કાઇઝનના થોડી હિસ્ટ્રી ઉપર આવીને તો આપણને થોડુંક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધારે સારું બનશે આપણું. ઇટ ઇઝ અ જાપાનીઝ વર્ડ, રાઈટ, એન્ડ it started in Japan. That is what everyone believes. That is what everyone believes. Ha, Kaizen is a word and theory practice started in Japan, no doubts. World War, and we all know a very sad part, the most sad part of World War. What was that? World War II નું સૌથી sad part કયું હતું? Japan getting bombed, right? Hiroshima and Nagasaki. Now just think of it. I mean, every time I think of it, I get goosebumps on my hands. I mean, it was a very devastating situation. Anybody who knows the year? 1954, if I'm not wrong. 54, 53? 45, sorry, 45, yes. 1945. 54 nahi, 45. Thank you. And it was, I guess 6th August was Hiroshima and 9th was Nagasaki. In the history of known universe, I'm saying known universe, these two were the most devastating situations. Japan almost demolished. પણ એક સાયકોલોજીકલ એલિમેન્ટ એ બી કહે છે કે જ્યાં બી સૌથી મોટી જાનહાનિ કે એવું કંઈક થાય ને, એપોકેલિપ્સ, whenever it happens, ચાહે નેચરલ હોય કે મેન મેડ હોય, જ્યારે બહુ મોટી મહામારી થાય ને ત્યારે એના કંઈક સારા રિઝલ્ટ્સ બી આવતા હોય છે. જેમ કે બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, સુરતમાં પ્લેગ, રાઈટ, ફ્લડ, બટ યુ સ્ટીલ લુક એટ ઇટ,
Look at the roads there. I mean, I'm sure probably most of us will agree કે સુરતના roads અમદાવાદ કરતા સારા છે, right? સુરતમાં at least what I know of, there are 2 to 3 flyovers which are overlapping each other. અમદાવાદમાં name one. At least I don't know. At least I don't know. I mean, હોઈ શકે હું ના નથી પાડતો, but at least not that I know of it. It developed so much. Taj Hotel started again, right? It's working perfectly fine. हर एक country, city, state, family, individual જ્યારે કંઈક મોટી સિચ્યુએશન થઈ જાય ને ત્યારે આપણે થોડા વધારે અવેર બની જઈએ અને સમજ જાતે જ આવી જાય. એટલે આ તો ઓન અ લાઇટર નોટ કહું છું, પણ ઘણા લોકો એવું કે આટલા વર્ષ યુનિવર્સિટીમાં ભણ્યા, સ્કૂલમાં ભણ્યા, કોલેજમાં ભણ્યા, MBA કર્યું, માસ્ટર્સ કર્યું, ડોક્ટરેટ કર્યું, પણ જેટલું નોલેજ, સ્કિલ્સ અને જ્ઞાન લગ્નના 1 મહિનામાં ના આવ્યું, I mean, 1 મહિનામાં એટલું આખી લાઈફમાં કદી ના આવી શક્યું. I know it is on a lighter note, but સત્ય છે. Anyways, so this is again the point. જ્યારે બી કંઈક એપોકેલિપ્સ થાય ને ત્યારે આવું કંઈક જ્ઞાન આવી જાય બધામાં. કાઇઝન એ જ્યારે વર્લ્ડ વોર ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે see, US actually had a lot of need in terms of weapons and all for 2 reasons. One, to support their allies, એમના જે સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ હતા એ લોકો માટે, અને બીજું કે એમના પોતાના કન્ટ્રી માટે પણ. they needed weapons, they needed tanks, they needed armed forces. એના માટે પ્રોડક્શન કરવાનું વેપન્સનું. અને આ બધું જ્યારે ચાલી રહ્યું હતું ને ત્યારે એમણે એક બહુ જ સરસ કન્સેપ્ટ ડિઝાઇન કર્યો, TWI, ટ્રેનિંગ વિધિન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. સો દે કોઇન્ડ ધીસ ટ્રેનિંગ વિધિન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કે જ્યારે કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે જ ત્યાંથી જ ટ્રેનિંગ લો અને બીજી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. અ બ્યુટિફુલ કન્સેપ્ટ વિચ દે સ્ટાર્ટેડ. કેમ કે they were on the front foot of the war. ટાઈમ નહોતો કે ભાઈ ઓકે શાંતિ તમે ટ્રેનિંગ લઈને આવજો, એને મહિનાની ટ્રેનિંગ લો પછી આપણે આગળ ધીરે ધીરે કામ શરૂ કરીશું. નો, they didn't have time for this. આ જ્યારે શરૂ થયું ત્યારે ઓકે, સો આ વસ્તુ જ્યારે યુએસમાં શરૂ થઈ, there was a gentleman called Dr. Deming. And he started training. Okay, I think something has happened, voice has changed, but that's okay. અવાજ આવી રહ્યો છે ને છેલ્લે સુધી? Okay, great. So this Dr. Deming, he introduced few very simple things. First, no major machineries to be bought, no new deployments of machineries. જે મશીનરી છે એમાં નાના નાના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ, જે પ્રોસેસ છે એમાં નાના નાના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ, જે પીપલ છે એમાં નાના નાના ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ, અને એનાથી આપણે કેટલું સારું કરી શકીએ છીએ જોઈએ. હવે ધીસ પ્રેક્ટિકલી વર્કડ વન્ડર્સ ફોર ધેમ. અને જનરલી અગેન હ્યુમન ગ્રાફ એવો થાય, the higher the success, the lower the efforts. Normally psychological phenomena છે, એટલે ઘરનું નથી લાવ્યો, પણ જનરલી એવું થાય કે જેવું સક્સેસ વધતું જાય ને 80% પીપલ એમના એફર્ટ્સ ઓછા થતા જાય. કેમ કે ધીરે ધીરે છે ને એક સેટિસ્ફેક્શન આવવા માંડે, એક કમ્ફર્ટ ઝોન આવવા માંડે, અરે મજા છે, પગ ઉપર પગ કરીને શાંતિથી આરામ કરીને બેસો. સો દેટ ઇઝ અ ટિપિકલ માઇન્ડસેટ વિચ હેપન્સ. એટલે જેમ જેમ સક્સેસ વધતું જાય એમ એફર્ટ્સ ઓછા થતા જાય. ધ સેમ થિંગ હેપન વિથ US. એ લોકોએ સરસ કન્સેપ્ટ ડિઝાઇન કર્યો. એ લોકોએ કદી એવું વિચાર્યું નહોતું કે આ ક્યાંક દુનિયાના બીજા કોઈ ખૂણે કાઇઝન તરીકે ડેવલપ થશે. આ ગ્રેજ્યુઅલી વેન obviously Japan lost miserably, industries lost, manpower lost, manufacturing lost, entire system got demolished. Every part of the system was into the ground.
ઇટ ટર્ન ઇન્ટુ એશેસ. એટલે ત્યારે ત્યાંના જે જનરલ હતા, જનરલે એવું કીધું કે આપણે જે લોકોએ કઈ ટર્મિનોલોજી કોઈન કરી હતી એ લોકોએ? TWI, રાઈટ? ટ્રેનિંગ વિધિન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. એના જે યુએસના એક્સપર્ટ્સ હતા એ લોકોને જાપાન બોલાવ્યા. દે લોસ અગેન્સ્ટ યુએસ. અને જનરલી એક માણસનો સ્વભાવ એવો થાય that he becomes my enemy now because I lost against him or her. On the other hand, Japanese people welcome the experts of TWI. They actually learned these principles and they started implementing. પણ જ્યારે ટ્રેનિંગ વિધિન ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પ્રિન્સિપલ્સ એ લોકોએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના શરૂ કર્યા, in no time they started getting results. Because સૌથી પહેલા એક બીજી हिंदी में कहावत है, मरता क्या न करता. उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. करे तो क्या करे, कुछ तो करना है ना भाई. अपने मोनोटोनस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है, वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स. They started implementing this small changes. There was one more thing which was very beautiful. Everyone, every time, everywhere. I'll repeat that. Everyone, every time, everywhere. These three were key principles. આપણને કદાચ કોલગેટનું સક્સેસ સ્ટોરી આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે, ઘણા બધાએ સાંભળ્યું હશે. આઈ એમ સેઇંગ કે જ્યારે કોલગેટનું સેલ્સ ઓછું થઈ ગયું હતું ને, ત્યારે બોર્ડ મીટિંગ્સ એન્ડ એક્સપર્ટ્સ, right? Maybe a few people from Kaizen would have also been there, I'm not sure. Maybe Six Sigma would have been there. And you were like, अब क्या करें? सेल्स कम हो गया, अब करे तो करे क्या? अ हॉकर, मजूर जे બોક્सेस ઉઠાવવાના, ટ્રકમાં નાખવાના. એમ્પ્લોય તો છોડો, દિહાડી વાળો ને, દિહાડી મીન્સ ડેલી વેजेस. એને અરે इतना सिंपल है, उसका मुंह बड़ा कर दो, हो गया. એને એવડી લાવડો એટલે તું તારું કામ કર ને ભાઈ. આપણે બી ઘણી વખત જ્યારે આપણે પોતે MBA થઈ જઈએ ને ગુજરાતીવાળા, ત્યારે તકલીફ આવવાની શરૂ થઈ જાય. એ તમને ખબર ના પડે, પણ શું ખબર ના પડે, સાંભળો તો ખરા. That becomes a concern. The same thing happened here. Nobody listened to it, but one day that I don't know who heard it and who implemented and who thought over it. He said somebody, again the same thing. अरे उसका जो मुंह है, he didn't understand nozzle, obviously he was a hawker, daily wages, right? He said उसका मुंह है वो बड़ा कर दो, वो हो जाएगा, लोग ज़्यादा. See, साइकोलॉजी क्या है? બ્રશ કરવા માટે આખું ભરીને લેવાનું. દેટ ઇઝ ધ હ્યુમન સાયકોલોજી. અને એવું જ હવે આપણને શીખવાડ્યું છે કે આપણે જાતે શીખ્યા છે. આઈ ડોન્ટ નો વેર ડીડ ઇટ કમ ફ્રોમ, બટ દેટ ઇઝ ધ નોર્મલ સાયકોલોજી. આઈ ગેસ પ્રોબલી નાઉ પીપલ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દેટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ દેટ મચ. It is just a pea size is probably required. But that is the normal psychology. એટલા માટે આ જ્યારે બોર્ડ મેમ્બર્સ પાસે પહોંચ્યું ત્યારે લોકો કહે કે યાર લોજિક તો છે કે નહીં લોજિક થોડું, હે ને? એન્ડ દે સેડ ઓકે લેટ્સ ગીવ ઇટ અ ટ્રાય. તો આજે તમે જોશો કોલગેટની 80% પ્રોડક્ટ્સ ટૂથપેસ્ટની, એના નોઝલ બાકી બધી ટૂથપેસ્ટ કરતાં મોટા હોય છે. Indeed, અમુક ટૂથપેસ્ટવાળા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું હશે, they would have increased the size of their nozzle, but Colgate has most probably the biggest size of nozzle for toothpaste. Simple reason, sales were there, and actually sales increased by some decent, reasonably decent percentage. Small change, radical differences, but at a longer term. તમે એવું ના કહો કે 2 દિવસમાં રિઝલ્ટ આવી જશે. અને આમ બી આપણને એવી તો આદત છે નહીં કે સવારે ને રાત્રે બ્રશ કરીએ જ્યાં સુધી આપણે ડેન્ટિસ્ટ ના કહે. જ્યારે દાંત દુખે ને, હા યાર હવેથી છે ને કાલથી સવારે ને સાંજે 2 ટાઈમ બ્રશ કરીશું. અને એમાં બી અઠવાડિયાના 8 દિવસ તો ભૂલી જઈએ આપણે. આઈ નો કે 7 જ હોય છે, પણ તો પણ કે એમાં બી અઠવાડિયાના 8 દિવસ આપણે ભૂલી જઈએ યાર 2 ટાઈમ બ્રશ કરવાનું તો ભૂલી ગયા. એ અવેરનેસ નથી. સ્મોલ ચેન્જીસ. There is one of the movie, I'm not recollecting the name,
પણ એમાં બહુ જ સરસ વસ્તુ બતાવે છે. ઇટ ઇઝ ઓન આર્મી મેન. એટલે એક સુરંગ ખોદવાની હતી. સો ધીસ પીપલ, ધ cadets, they were getting trained over it, and they got the coordinates that this degree is this coordinate, you have to dig this surang and it has to be of this size. जब ये बता दिया उनको कि ऐसा ऐसा सुरंग खोदना है, then major comes and he's like, it is wrong. नहीं नहीं सर, एकदम सही है, आपने जो बोला वही है. 1 डिग्री का फर्क है इसमें, चेक करो. एंड दे चेक, ऑब्वियसली 1 डिग्री का फर्क था उसमें. एक्सपर्टी तो दिखानी है ना भाई, कैसे दिखाएंगे. बट नाउ यू लुक एट इट, इफ यू कंसिडर दैट 1 डिग्री ऑफ अ डिफरेंस, राइट, if you actually expand it at a certain level, it will change the countries. At a certain level, it will actually change the countries. Forget about small differences. પણ એ જ્યારે લાંબો ડિફરન્સ થાય ને ત્યારે પછી તમે એક A4 સાઇઝના કાગળ ઉપર દોરવા જાઓ, પછી કે જો સાહેબ ક્યાં ફરક પડ્યો, 4 ઇંચનો ફરક પડ્યો. દેટ ઇઝ ઓલ્સો બિગ થિંગ. પણ આપણને આદત નથી એવું કરવાની. કાઇઝન અગેન, બધા આપણે સાથે પર્સ કે વોલેટ્સ રાખતા આવીશું, રાઈટ. એની અંદર જનરલી આદતો અલગ અલગ પ્રકારના કાગળિયા રાખવાની. અમુકને ઓલી પેટ્રોલની ભરાની રિસિપ્ટ હોય, રાઈટ. પછી ધીરે ધીરે એની અંદર ATMની રિસિપ્ટ આવી જાય કે આજે આટલા વિડ્રો કર્યા. એ મેસેજ બી આવે છે, પણ ના આમાં મજા આવે છે અમને. ઓકે, મજા લો, વાંધો નહીં, દેટ્સ ઓકે. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન મોર. પછી ક્યાંકથી કંઈક મળ્યા હોય મસ્ત સરસ, ક્યાંક લાલ કલરની કંઈક નિશાની કરી હોય, ક્યાંક તીર આજુબાજુ જતા હોય, એવા બી કંઈક કાગળ હોય, એ બી ક્યાંક રાખ્યો હોય. પણ ધીરે ધીરે શું થાય, જ્યારે દિવાળી આવે ને ઘર સાફ કરવાનું, ત્યારે ભૂલથી વિચારે ચલો હવે વોલેટ બી જોઈ લઈએ. એન્ડ પ્રેક્ટિકલી સ્પીકિંગ, વોલેટમાંથી 20-30% એવી વસ્તુ નીકળે જે કોઈ કામની જ નથી. Even let's say there are a lot of us who probably may have 5 to 7 credit cards or cards. પ્રેક્ટિકલી રૂટીનમાં કેટલા યુઝ કરતા આવીશું આપણે? 1-2 જે પ્રાઇમરી બેંક અકાઉન્ટ હોય એનું ડેબિટ કાર્ડ કદાચ યુઝ થતો હોય, પ્રાઇમરી 1-2 ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝ થતા હોય. પ્રાઇમરી, દેટ્સ ઓલ વોટ વી યુઝ. સો દેર ઇઝ, નાઉ આઈલ ટેલ યુ ન્યૂ ટર્મિનોલોજી વિચ ઇઝ કોલ્ડ મૂડા. આ તો મને થોડું જાપાનીઝ આવડે છે એવું બતાવવા માટે કહું છું. બટ યા, મૂડા ઇઝ બેઝિકલી વેસ્ટેજ. તો હરેક પ્રોસેસ, હરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વેસ્ટેજ હોય છે. આપણી ડેલી રૂટીનમાં કેટલા બધા વેસ્ટેજ હશે ને. વેસ્ટેજ ના હોય વિચ મીન્સ ઇટ ઇઝ 100% પ્રોડક્ટિવ ટાઈમ. કોઈક વખત આવું જો ઈચ્છા થાય ને તો 1 અઠવાડિયું આપણે ટ્રાય કરવાનો કે આપણો એકચ્યુઅલ પ્રોડક્ટિવ ટાઈમ છે કેટલો. ધ રિસર્ચ સેઝ more than 95% of the activities or the time is non-productive. It is muda, it is wastage. More than 95% of the time. એક બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું, રાઈટ. આ એક સરસ મજાની બુક લાગે છે, એટલે છે બુક જ, કઈ છે ખબર નહીં. પહેલે મને એવું છે કે કવરની અંદર કંઈ બી આપી દો, એટલે નીચે મેં વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે ડિરેક્ટર જોડે, હી ઇઝ લાઈક યુ લવ રીડિંગ, વોટ ડુ યુ લવ રીડિંગ? આઈ એમ લાઈક એનીથિંગ બિટવીન ધ કવર્સ, આઈ એમ ગુડ વિથ દેટ. 2 કવરની વચ્ચે કંઈ બી આપી દો, મને ચાલશે એ વાંચવાનું. એ પછી નાના બચ્ચાઓનું સ્ટોરીઝ હોય કે પંચતંત્રની વાર્તાઓ હોય, આઈ એમ મોર દેન હેપી ટુ રીડ દેટ. પ્રાઇમરી રીઝન, આઈ એમ વેરી સેલ્ફિશ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લર્નિંગ. હોલિવૂડ મૂવી હોય કે બોલિવૂડ, સ્પેશિયલી હોલિવૂડ મૂવીઝ, મને 1.5 કલાકનું મૂવી જોતા મને 2 કલાક કે 2.5 કલાક થાય. નોટ દેટ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ, એટલે પહેલી વખતમાં સમજ આવી જાય છે. બટ અગેન સી, દેર આર લોટ ઓફ ન્યૂ થિંગ્સ દેટ દે ટોક. મે બી આઈ ગેટ ટુ લર્ન ન્યૂ વર્ડ્સ, રાઈટ. નવા ફ્રેઝીસ એમણે કંઈક યુઝ કર્યા હોય, પાછું બેક જઈ પછી એ ટાઈપ કરવાનું, મોબાઈલમાં એક ડેલી લર્નિંગનો લોગ રાખેલો છે. એટલે એ મારા માટે ઇટ ઇઝ ગીતા, કુરાન, બાઇબલ, ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ જે બી કહો, દેટ ઇઝ માય ડેલી રૂટીન. કે આજના દિવસમાં જો લોગમાં કંઈ લખ્યું નથી, વિચ મીન્સ આજનો દિવસ પ્રોડક્ટિવ નથી થયો. ફોર મી ધ ડેફિનેશન ઓફ અ પ્રોડક્ટિવ ડે ઇઝ આજના દિવસમાં શીખવા શું મળ્યું. આજના દિવસમાં શું શીખવા મળ્યું. એન્ડ પ્રેક્ટિકલી એનીબડી વોન્ટ્સ ટુ સી, આઈ કેન એકચ્યુઅલી શો યુ માય મોબાઈલ. ઇટ હેઝ ગોટ એટલીસ્ટ 50+ ડિફરન્ટ ફોલ્ડર્સ, રાઈટ. જે નોટ્સ હોય ને આપણે નોટ્સ, which means there are multiple different things which I write in that.
પ્રાઇમરી પર્પઝ એટલો છે કે આજે રાત્રે સૂતા પહેલાં વોટ ઇઝ ન્યૂ થિંગ દેટ આઈ લર્ન, અને છેલ્લે કંઈ ના મળે તો કોઈ બી શેલ્ફમાંથી નાનું લાઇબ્રેરી બનાવેલું છે ઉપર, વિચ માય મોમ ઓલવેઝ કમ્પ્લેન કે નવી ચોપડી શું કરવા લાવે છે, વાંચતો તો છે નહીં, પણ હું ઉપર વાંચું છું, તમે આખો દિવસ થોડી સાથે બેઠા હોવ છો. સો છેલ્લે કંઈ નહીં તો રાત્રે સૂતા પહેલાંમાંથી એક બુક કાઢવાની, 2 પેજ વાંચવાના, કંઈક તો નવું શીખવા મળશે, બંધ કરી મૂકી દેવાની, દેટ્સ ઓકે. બટ એવરી ડે આઈ મસ્ટ લર્ન સમથિંગ ન્યૂ, ઓર મે બી સમ ડિફરન્ટ પર્સપેક્ટિવ. એવું આજે થયું તો આજનો દિવસ સાર્થક છે, અધર ઇઝ ધ વેસ્ટેજ ઓફ ધ ડે. આપણે આપણી લાઈફ માટે આવા કોઈ મેજર્સ રાખ્યા છે? એન્ડ ઇટ મે બી એનીથિંગ, ઇટ મે બી એનીથિંગ. આજે મેં કંઈક એવું કર્યું કે કોઈકને ગમ્યું એ વસ્તુ, ઇટ મે બી ધેટ. ઇટ મે બી કે આજે ટુડે આઈ સો માય સેલ્ફ ઇન ધ મિરર એન્ડ આઈ લાઈક લુકિંગ માય સેલ્ફ. એટલે હું મારી વાત કરું છું. બાકી રૂટીનમાં તમે મળ્યા હો તો ક્લાસીસમાં જતો થેરેપી હોય, ઓબ્વિયસલી ક્લાયન્ટ્સ ડોન્ટ બોધર કે દાઢી કેટલી વધેલી હોય. રાઈટ, 2 દિવસ પહેલાં તમે જોયું તો એમલું ટાર્ઝન આવ્યો, જો કે ટાર્ઝન આઈ ડોન્ટ નો, ટાર્ઝન મૂવી બન્યો એમાં એને ક્લીન શેવ કેવી રીતના બતાવે છે, આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વિચ રેઝર ડઝ હી યુઝ, આઈ સ્ટીલ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. બટ એનીવેઝ, એ મૂવીમાં એ લોકોની મરજી જે એમને બતાવું તો એમણે બતાવ્યું. બટ અહીંયા એમ ના, થોડુંક માણસ થઈને જવું જોઈએ, ને તો પછી આ લોકો આ ટાર્ઝન ક્યાંથી આવ્યો એને પાછળ બેસાડો કે નહીં મજા આવે. સ્મોલ ચેન્જ, આઈ સો માય સેલ્ફ, આમ લાઈક ઓકે, હા કંઈક થોડુંક માણસ જેવું લાગે છે, સારું છે, ચલો ઇટ્સ ઓકે. એવું થયું કે શું આપણી જોડે? હવે ટર્મિનોલોજીસ થોડી બદલાઈ ગઈ છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ, એના ઉપર કોઈકે કંઈક કીધું હોય અને એને 10,000 લાઇક્સ મળ્યા હોય, આ બ્રહ્મવચન. ભલે બ્રહ્માજી આકાશવાણી કરે, ના ના ના, એમાં લાઇક્સ નથી મળતા, આમાં મળે છે. ધીસ ઇઝ મોર ઓથેન્ટિક. મેજરમેન્ટ ક્રાઇટેરિયાઝ આપણા શું છે મને ખબર નથી, બટ આઈ બિલીવ સર્ટનલી ધીસ શુડ નોટ બી ધ વન. વોટ આર ધ ઓથેન્ટિક સોર્સિસ દેટ વી લર્ન ફ્રોમ? એટલીસ્ટ આપણે એવી કોઈક એક હેબિટ, ઘણા બધા લોકો, ઓકે, આપણામાંથી કેટલા લોકો એવું માને છે કે એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ રોજ? ઓ એક્સલન્ટ, સુપર. અને કેટલા લોકો રોજ કરીએ છીએ? એક્સિલન્ટ. ચલો એટલીસ્ટ આઈ હેવ ગોટ 20-30%. આઈ એમ હેપી વિથ દેટ. સો એક વસ્તુ તો આપણને ખબર છે કે કરવી જોઈએ અને કરીએ છીએ, કેટલો બધો ડિફરન્સ છે. એટલે સવારે જીએલએસના છોકરાઓ હતા ને ત્યારે આ વાત થઈ, એટલે મેં કીધું, એટલે એક છોકરો કે સર આ, એટલે જીમની વાત થઈ. મેં કે મોટા ભાગના આપણે, અરે જીમના કાલે પૈસા ભરી જીમ ફાઇનલ કરી, પૈસા રોજ આપણે જવાનું સવારે. એવું જાય છે કે એટલે એક છોકરો ત્યાં તમારી આસપાસ જ ક્યાંક બેઠો હતો, એટલે કે સર હું રોજ જઉં છું. મેં જતો તો હું બી, ખાલી પર્સપેક્ટિવ અલગ હતો, તમારું કારણ જવાનું, મારું કારણ જવાનું અલગ હતું. ઓબ્વિયસલી યંગસ્ટર્સ હતા, બધા નાના છોકરાઓ હતા, ટીવાયના, વાત અલગ ડિરેક્શનમાં થોડી ગઈ, મજા કરી અમે લોકોએ. પણ લાઈક અમારું પર્સપેક્ટિવ એ હતું કે ત્યાં જવાનું, જ્યારે ક્લાસ ખતમ થવાનો હોય ને ત્યારે જવાનું. કેમ? એક્સરસાઇઝ કરવાની. અમારા કોચ છે એમને ખરાબ આદતો પાડવા, શું સાહેબ ચલો થાકી ગયા છો, ચલો યુનિવર્સિટી જતા આવીએ, કેમ મસ્કાબન ખાઈને પાછા આવી જઈશું. એટલે એમને અમે લગભગ આવી આદત પાડી દીધી. હી એકચ્યુઅલી હેડ ટુ એક્સરસાઇઝ એટલીસ્ટ 1 hour એવરી ડે. એમનું ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું. હી વોઝ એક્સ મિસ્ટર ગુજરાત, હી વોઝ કમ્પિટિંગ ફોર મિસ્ટર ઇન્ડિયા બોડી બિલ્ડિંગ કોમ્પિટિશનમાં. એટલે એ લોકોએ, એટલે લિટરલી એવું લાગે કે તમે નાલાયકો, તમારા લીધે મારે રોજ 1 કલાક વધારે એક્સરસાઇઝ કરવી પડે છે. હું ના પાડી નથી શકતો. રોજ અહીંયાથી આપણે જે મસ્કાબન ખાવાને, ઓલું રુથરાજવાળું મસ્કાબન, ડબલ મસ્કા લગાવીને આપણને મજાથી મસ્કાબન ખાવાનું, ચા કોફી જે પીતા હોય બોર્નવિટા પીવાનું, મજા કરીને પાછા આવવાનું. દેટ વોઝ માય પર્સપેક્ટિવ. પણ આઈ વોઝ રેગ્યુલર ગોઈંગ ટુ ધ જીમ. એક્સરસાઇઝ આપણે કરવી જોઈએ, બધાને ખબર છે, પણ નથી કરી શકતા ને આપણે. કેમ? આપણો ટાર્ગેટ શું હોય? અરે 10 કિલો જ ઓછું કરવાનું છે. મેં યુટ્યુબ વિડીયો જોઈ લીધા, 1 અઠવાડિયામાં 10 કિલો ઓછું થઈ જઈ શકે, આપણે 2 અઠવાડિયામાં કરી લઈશું. અને એમને મહિના પછી પૂછો શું સ્ટેટસ છે, બસ હવે 12 કિલો જ ઓછું કરવાનું છે. 1 મિનિટ,
મહિના પહેલા 10 કિલો ઓછું કરવાનું હતું, હવે 12 કિલો. હા, એમાં એવું થયું ને કે અમારી એનિવર્સરી આવી ગઈ, અમારા બાજુવાળાએ નવું કૂતરું લીધું, રાઈટ. એમાં પછી બાજુવાળા ફ્લેટમાં જે નીચે જે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર છે ને એમની વાઈફ પછી માયકે ગઈ હતી, એટલે થોડું ખાવા પીવાનું આગું પાછું થઈ ગયું. પણ થઈ જશે, યુટ્યુબ વિડીયો જોઈ લીધો છે. કેટલા વીકમાં થઈ જશે 10 કિલો? 2 વીકમાં કે 1 વીકમાં 10 કિલો ઓછું થઈ જશે આપણે. તો આપણે ઓકે. બીજું મારા એક ક્લાયન્ટ છે, હમણાંની જ વાત છે. શી ઇઝ ઇન ટુ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, વન ઓફ ધ વેરી સેલિબ્રેટેડ એક્ટર્સ. મે બી ટોપ 10ની વાત કરીએ તો એમાં શી મસ્ટ બી ધેર. એન્ડ શી લાઈક, એટલે નોર્મલ વાત હતી, મેં કીધું વોટ ઇઝ વન થિંગ દેટ યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ? સર, એક બહુ જ મોટી તકલીફ છે. મેં કીધું શું? મેં કીધું હું વહેલી ઉઠી જ નથી શકતી. મેં કીધું વોટ ટાઈમ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ અપ? શી લાઈક, સર આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ અપ એટ 5 બટ આઈ નીડ યોર હેલ્પ. મેં કીધું ઓકે. એટલે હું અલાર્મની જેમ રોજ સવારે તો હું નહીં વાગું ને. મેં કહ્યું એટલે શું હેલ્પ? શી લાઈક ઉઠાતું. મેં કહ્યું કે અત્યારે ક્યારે ઉઠો છો? ઓલમોસ્ટ અ મિનિટ શી થોટ ઓવર. શી લાઈક વન વર્ડ આન્સર, ડિપેન્ડ્સ. ઓકે, બહુ જ સરસ આન્સર આપ્યો તમે, મને ગમ્યો તમારો આન્સર. ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ? સર, આગલી નાઇટ કેવી રહી હતી, રાઈટ? કંઈક પાર્ટી હતી તો રાત્રે 2 વાગે ઘરે આવ્યા. સર 5 વાગે હું કેવી રીતના ઉઠું? મેં બહુ જ સારું રીઝન છે અથવા તો એક્સક્યુઝ છે. કોઈ સમય આપ્યા હતા પાર્ટીમાં જવા માટે? ચલો ઠીક છે, તમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છો તમારે જવું પડે, રિસ્પેક્ટેડ. પણ એવું જરૂરી છે કે 2 વાગે સૂઈએ તો 5 વાગે ના જ ઉઠી શકાય? હવે જો તમારે ફ્લાઇટ હોત કાલે મુંબઈની, તો કેવું 4 વાગે ઉઠી ગયા 2 વાગે સૂઈને? ઉઠી જઈએ ને. મતલબ કે જો કરવું હોય ને તો બધું થાય છે. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ ઓલવેઝ બિલીવ એન્ડ આઈ ઓલવેઝ સે ધીસ, કે જો કંઈ કામ કરવું હશે તો 10 રીઝન મળશે, અને નહીં કરવું હોય તો 10 એક્સક્યુઝિસ મળશે. શું શોધવું એ તમારી મરજી. આ કોલંબસ બચારો શું શોધીને આવ્યો હતો? અમેરિકા શોધીને આવ્યો હતો, બરોબર. એને ખબર બી નથી કે આ અમેરિકા છે. એટલે ઘણા લોકો હસવામાં આવ્યું કે ભાઈ ઘરેથી બૈરીએ બગાડી દીધો હશે કે જા તું ઘરની વાર, હું માથું ખાય છે, જતો રહ્યો કે કંઈક તો હવે ક્યાંક તો જવું, ચલો હવે અહીંયા આવી ગયો, આને અમેરિકા નામ આપી દઈએ. વોટ એવર ઇટ ઇઝ ઓન અ લાઇટર નોટ, બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ ઇફ યુ હેવ અ રીઝન યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ દેટ. અને કોઈ બી વસ્તુ માટે એકબીજાને સમજવા માટે જો રીઝન હશે ને તો સમજી શકીશું, પણ રીઝન નહીં હોય તો ઇટ્સ નોટ ગોના વર્ક. કોઈ બી વસ્તુ માટે રીઝન ફાઇન્ડ કરવું બહુ જરૂરી છે. અને નાના નાના રીઝન, મોટા રીઝનની જરૂર નથી. લોકો જનરલી એવું કહે કે અરે જ્યારે છે ને હું આમ મર્સિડીઝ લઈશ ને ત્યારે હું પાર્ટી કરીશ. પણ ભાઈ એવું શું કરવાને? આપણે એવું કેમ ના વિચારી શકીએ ઓકે ચલો આજે સેલરી આવ્યું, નાની પાર્ટી કેન બી એઝ સિમ્પલ એઝ લેટ્સ હેવ એન આઈસ્ક્રીમ ટુગેધર. પોસિબલ, નોટ પોસિબલ? શક્ય છે ને. આ નાના રિવોર્ડ્સ આપવાનું તો ડૉક્ટરે ના પાડી છે કદાચ આપણને. અને ખરેખર જો ડાયાબિટીસ હોય તો વાંધો નહીં, બીજું કંઈક કરો ને. પણ બહાર જઈને સોસાયટીના નાકે જઈને પાણીપુરી ખાઈને આવો તો છે ને, ઇટ્સ જસ્ટ અ મેટર ઓફ 20 રૂપીઝ ઓફ એન અફેર. જસ્ટ 20 રૂપીઝ ઓફ એન અફેર. પણ થઈ શકે. ખાલી એક જ વસ્તુની જરૂર છે. શું છે એ વસ્તુ? શું શોધવાની જરૂર છે? રીઝન. નાના નાના રીઝન્સ, નાના અચીવમેન્ટ્સ, નાની પાર્ટીઝ, એન્ડ દેટ ગિવ્સ અસ મેજર મોટિવેશન. દેટ એકચ્યુઅલી ગિવ્સ અસ મેજર મોટિવેશન. પણ એ મેજર મોટિવેશન ત્યારે મળશે કે જ્યારે આપણે નાની વસ્તુઓને સેલિબ્રેટ કરતા શીખીશું. સો કાઇઝન વન્સ અગેન. પણ હા, એક વસ્તુ જે મેં 3 વસ્તુ કીધી બહુ જ જરૂરી છે. એવરીવન, એવરી ટાઈમ, એવરીવેર. મતલબ ઘરમાં એવું તો ના જ થઈ શકે કે મમ્મી એક કામ કરો ને કાઇઝન તમે કરો, અમે બધું જોતા રહીશું. એ ઓડિયન્સ બનીને કાઇઝનનું કામ ના થઈ શકે. ઓડિયન્સ બનીને
કાઇઝનનું કામ ના થઈ શકે. યુ હેવ ટુ બી ધ પાર્ટિસિપન્ટ. તમારે પાર્ટિસિપન્ટ બનવું જ પડશે અને બધાએ બનવું પડશે, તો જ આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકશે. કેમ કે મોટા ભાગે શું થાય, અરે આ છે ને આ તો સર કરી લેશે, આ છે ને આ તો મેડમ કરી લેશે, વાંધો નહીં. એટલે એ ખો આપવામાં ને આપવામાં છેલ્લે એન્ડ ઓફ ધ ડે જોઈએ ને, આ કામ મને એમ કે આ કરવાના છે, મને એમ કે આ કરવાના છે, અને છેલ્લે જય શ્રી કૃષ્ણ. એ બહુ જ સરસ વસ્તુ. અમારે આઈ એમ રાધર સમ ઓફ ધી અધર વે ઇન્ટિગ્રેટેડ વિથ ઇન્ડો જાપાન એસોસિએશન, અને એની અંદર અમારા ઘરે બે જાપાનથી there were two ladies who came and stayed with us. So it is ઇન્ડો જાપાન ફ્રેન્ડશિપ ક્લબ છે, તો એની અંદર ત્યાંથી એ લોકો આપણું કલ્ચર ને બધું સમજવા માટે આવે. એન્ડ that was a very great experience. One of them, she was somewhere late 70s માં, અને એમને તમે જુઓ તો તમને કોઈ એંગલથી લાગે નહીં કે લેટ 70s માં. હા, 50s ની આસપાસ લાગે, લેટ 70s નું સપનું બી ના આવે આપણને. પરફેક્ટ ફિઝિક, લુક એટ હર સ્કિન ટોન, રાઈટ, એવરીથિંગ વોઝ પરફેક્ટ. અને એટલે એ આવ્યા તો લગભગ સાંજે ઘરે પહોંચ્યા હતા, એટલે સાંજે બેઝિક જે ખાવા પીવાનું તો અમે જમી લીધું. પછી શી લાઈક ઓકે વેર ડુ આઈ મેક ડિશિસ, આઈ એમ લાઈક મતલબ શી લાઈક ના, એટલે વાસણ, એટલે હું તમને ગુજરાતીમાં કહ્યું, ઓબ્વિયસલી એ ગુજરાતીમાં નહોતા કહેતા, પણ કે વાસણ ક્યાં ઘસવાનું, બધું ના આવે છે અમારે. લાઈક હે, આમ લાઈક હા ઓકે. બીજા દિવસે સવારે ઉઠ્યા એટલે કે ઝાડુ, રાઈટ, લાઈક ક્યાં હશે, આમ લાઈક કેમ, શી લાઈક કચરો વાળા, મેં કીધું કે આવે છે અમારે. એટલે હવે કામવાળી એને કચરા વાળા પછી કે ઓકે મોપ, મેં કીધું એ જ કરશે, આવે છે અમારે. સો દેન વી એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટેડ ડિસ્કસિંગ આફ્ટર અ ડે. ઓલમોસ્ટ એક વીક રહ્યા હતા, બહુ જ સારું. અમદાવાદમાં વી ટુક ધેમ અરાઉન્ડ અમદાવાદ, આપણે રેડિયો સિટીમાં બી લઈ ગયા હતા, રાઈટ. So there were few radio stations. I used to do voice over radio city માં. My જીજુ works there. તો ત્યાં લઈ ગયા and we had a good time there. પણ એમણે એક બહુ સરસ વસ્તુ કીધી કે અમારે ત્યાં કામવાળો હોતા જ નથી, બધું જાતે કરવાનું, બધું જાતે કરવાનું. એટલે પહેલી વસ્તુ તો આદત નથી. અને આવા એક્ઝામ્પલ છે ને હું થોડા ઓછા કહું, કેમ કે આવા એક્ઝામ્પલ કહીએ ને એટલે કોઈ કે ઓ આને કાઇઝન કહેવાય, મારે નથી કરવું. જો આને કાઇઝન કહેવાય તો મારે નથી કરવું. એટલે આપણે એમાં અત્યારે વધારે આગળ નથી જતા. પણ જે વસ્તુ મારે તમને કહેવી હતી કે એક્સરસાઇઝની વાત ઉપર આપણે કરતા હતા, ચલો એક્સરસાઇઝ ના થઈ શકે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણે 5 મિનિટ ઊભા રહી શકીએ? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નોટ પોસિબલ? પોસિબલ, રાઈટ. હવે કોઈક આપણે સાંજે જે જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, સાંજે ઘરે આવીએ, જે બી ટાઈમે આવીએ, આવીને એક નાયા ધોયા પહેલાં ખાલી એક જ મિનિટ વિધાઉટ સ્કીપિંગ રોપ્સ, કેન વી ડુ સ્કીપિંગ? પોસિબલ? યસ ઓર નો? પોસિબલ છે ને? કંઈ બહુ મોટું રોકેટ સાયન્સ તો નથી કહેતું કે ના અડધો કલાક તો જીમિંગ કરવું જ જોઈએ. ના, વાંધો નહીં, દેટ્સ ઓકે, ડોન્ટ ડુ ઇટ. આઈ એમ સેઇંગ ડોન્ટ ડુ ઇટ. હા, એટલે કરતા હોય તો ચાલુ રાખજો, પણ ના કરતા હોય તોની વાત છે. એટલે ખબર પડી કરતા હોય એ બી બંધ કરી દઉં. કેમ વેદાંતભાઈ ઓલા દિવસે કીધું તું નહીં કરવાનું, રેકોર્ડિંગ છે અમારી જોડે, જો પ્રૂફ છે. એટલે ના, આઈ ડોન્ટ મીન દેટ. ના કરતા તો એક જ મિનિટ. એન્ડ લિટરલી there are so many of my clients who have actually implemented. અને એ લોકો સાહેબ મજા આવે છે કે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર કંઈ મૂવી જોઈએ છે, સિરીઝ જોઈએ છે. ઘણા બધાને બપોરે સિરિયલ્સ જોવાની આદત હોય, રાઈટ, અને એ વખતે 1 મિનિટ ખાલી કૂદી શકાય ને. અને નોટ મેસિવ જમ્પ્સ, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ દેટ. ના, સિમ્પલ, જસ્ટ બેઝિક જમ્પ્સ. 1 મિનિટ પોસિબલ. ઘણા લેડીઝને એવું લાગે હું આખો દિવસ ઘરનું કામ કરું છું, કેટલું બધું કામ કરું છું. ઇટ ઇઝ નોટ કામ, ઇટ ઇઝ નોટ એક્સરસાઇઝ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધ મૂવમેન્ટ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધ મૂવમેન્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ એન એક્સરસાઇઝ. ઘરનું કામ કરવું એ એક્સરસાઇઝ નથી. એક્સરસાઇઝ એટલે તમારું હાર્ટબીટ જે છે એ લાઈક 170, 180 સુધી પહોંચવું જોઈએ. ઇટ શુડ રાઇઝ અપ ટુ દેટ. તો ક્યાંક તમારે ફેટ બંધ થવાનું શરૂ થશે, તો ક્યાંક તમારા મસલ્સ સ્ટ્રોંગ થશે. આ ખાલી મૂવમેન્ટ છે. અને એ મૂવમેન્ટમાં કંઈ આપણે આમ તો મૂવમેન્ટ નથી કરતા ને, એવું તો કદી જનરલી જરૂર નથી પડતી. એટલે એવું બી નથી કે ફ્લેક્સિબિલિટી વધી જશે, ના, એ બી નથી થતું.
તો પ્રેક્ટિકલી કંઈ નહીં, ખાલી 2 વસ્તુ. સવારે 1 મિનિટ, ખાલી 1 મિનિટ પ્લાન્ક્સ કરો, ના થાય હાફ પ્લાન્ક્સ કરો. બપોરે કે સાંજે જ્યારે બી ઘરે આવો ખાધાના અડધો કલાક પહેલાં ખાલી 1 મિનિટ વિધાઉટ સ્કીપિંગ રોપ્સ, જસ્ટ ડુ સ્કીપિંગ. વેરી મચ ઇમ્પ્લિમેન્ટેબલ. ધીસ ઇઝ કાઇઝન. અત્યારે કંઈ જ નથી કરતા અને કાલથી અડધો કલાકની એક્સરસાઇઝ, દેટ ઇઝ નોટ કાઇઝન, ધીસ ઇઝ કાઇઝન. મતલબ કરો તો સારી જ વસ્તુ છે, પણ એમાં સસ્ટેનેબિલિટી એ નથી આવતી. એન્ડ બેસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 5S બહુ જ સિમ્પલ છે, પણ એમાં છેલ્લું જે સસ્ટેનનું છે ને એમાં માર ખાય છે. 4 દિવસ તો જોરશોરમાં પૈસા ભર્યા છે, 10,000 રૂપિયા 12,000 રૂપિયા વર્ષના, એટલે અઠવાડિયું તો જોરશોરમાં થશે, બહુ બહુ તો 12,000 લેખે 12 દિવસ. પછી શિયાળો આવી ગયો યાર, હવે સવારની ઊંઘ તો બહુ પ્રિય હોય, સવારે ના જવાય. સર હું છે ને કાલથી બપોરે આવીશ, બપોરે તો કામ બહુ હોય છે, બપોરે નહીં. હું સર આવતા અઠવાડિયેથી 100% રેગ્યુલર થઈ જઈશ, સાંજે આવીશ. સાંજે સાહેબ થાકી ગયા, ક્યાંથી અવાય, કરું કંઈક, આવતા અઠવાડિયેથી કંઈક કરીએ. એ પછી આવતું અઠવાડિયું આવતું જ નથી. એમાં 2-4 મહિને યાદ આવે કે હા આપણે તો જીમના પૈસા ભર્યા હતા નહીં, હું તો ભૂલી ગયો એ વસ્તુ. ઓકે હવે આપણે જવાનું શરૂ કરીએ. એ પાછું 2-4 દિવસ થયું પછી જય શ્રી કૃષ્ણ. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ આપણે ફેલ કેમ થઈએ છીએ? બિકોઝ એ સસ્ટેનેબિલિટી નથી આવતી. બાકી બધું આવી જાય, જોશમાં બધું આપણે કરી લઈએ, પણ 2 દિવસ 4 દિવસ 9 દિવસ એવું કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, એ થાય છે પછીથી એ આગળ નથી વધતું. લાસ્ટ આપણે એક નાની એક્ટિવિટીથી આપણે મારી સાઈડથી આ સેશન હું ક્લોઝ કરીશ. ઇફ આઈ મે રિક્વેસ્ટ એવરીવન ટુ સ્ટેન્ડ અપ વેરેવર યુ આર. Okay, great. I will probably give you only 4 instructions. Okay, everyone comfortable? Okay, great. Raise your hand, left, right, doesn't matter. Raise your hand. Okay. Raise the fullest possible. Okay. Just 5% more. Just 5% more. Okay, now only 2%. Only 2% more. And last 1% એના પછી હું નહીં કહું. Last 1%. Okay, everybody, thank you. Sit down. આપણે 4 સ્ટેજમાં કર્યું આ વસ્તુ. પહેલું સ્ટેજ કયું હતું? રેઝ યોર હેન્ડ. સેકન્ડ, ફુલેસ્ટ પોસિબલ, જેટલું થઈ શકે એટલું તમે હાથ ઉપર કરો. થર્ડ, 5%. નેક્સ્ટ 2%. અને પાંચમું સ્ટેજ હતું 1%. ઓનેસ્ટલી બીજા કોઈને નહીં, ખાલી પોતાને જવાબ આપજો. આપણે જેટલા બી સ્ટેજીસ કીધા, ઓબ્વિયસલી પર્સન્ટેજમાં આપણે માપી ના શકીએ, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, પણ જરાક તો જરાક માઇનર ફ્રેક્શન ઓફ ડિફરન્સ, વોઝ ઇટ ધેર ઓર નોટ? હતો ને? મતલબ બહુ જ સિમ્પલ છે, આપણે કોઈ બી કામ આપણી ફૂલ કેપેસિટીમાં કરતા નથી. આ એનું પ્રૂફ હતું. કોઈ બી કામ આવડતું હોય, હાથ ઊંચો કરતા બધાને આવડે છે ને, કર્યો આપણે. ચલો પહેલામાં આપણે અડધો કર્યો, વાંધો નહીં, આ કરી લીધો, દેટ્સ ઓકે. સેકન્ડમાં જ્યારે કીધું કે ફુલેસ્ટ પોસિબલ, ત્યારે તો કહી શકાય ઓકે ધીસ ઇઝ માય ફુલેસ્ટ પોસિબલ, ધેટ્સ ઇટ, ધેર કાન્ટ બી એનીથિંગ મોર દેન ધેટ. થઈ શકતું હતું, ના કર્યું આપણે. 5% ભલે જરાક થયું, ઓર થયું, ઓર થયું, વિચ મીન્સ દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ સ્કોપ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. 2 વસ્તુની જરૂર છે, એક એક્સેપ્ટન્સ અને બીજું સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇટ. કાઇઝન વે, નાનું નાનું સ્ટેપ્સ. કોઈ બી વસ્તુમાં નાનું સ્ટેપ્સ. પંખાની લાઇટ બંધ કરવાનું ભૂલી જઈએ, અરે યાર મહિને 5 રૂપિયાનું બિલ વધારે આવશે, શું ફરક પડે છે? ફરક પડે છે. પાણીનો નળ બંધ કરવાનું ભૂલી ગયા, સરકારી પાણી જે ફ્રીમાં આવે છે, શું ફરક પડે છે? એકચ્યુઅલી એ લોકોને પૂછો કે જે લોકોને ત્યાં પાણી નથી આવતું, રાઈટ? અરે આજે મીઠું વધારે પડી ગયું, વાંધો નહીં. એ એકચ્યુઅલી એ લોકોને પૂછવાનું કે જેને એનાથી પ્રોબ્લેમ થતો હોય, મીઠું ખાવાની ડૉક્ટરે ના પાડી હોય. ઓ આજે સોરી હું ખાંડ થોડી વધારે પડી ગઈ ચામાં, એ ડાયાબિટીસ હોય એને ખબર પડે, એક એક દાણાની કિંમત પડે. પ્રેક્ટિકલી હું એટલું જ કહેવા માગું છું કે બહુ જ નાના નાના એફર્ટ્સ કરવાનો પ્રયાસ કરો. ખાલી 2 ક્વેશ્ચન પોતાને પૂછજો, જો ઈચ્છા થાય તો પૂછો તો સરસ વસ્તુ છે, સાકાર બનશે આજનું વર્કશોપ. પહેલો ક્વેશ્ચન કે મારે મારી આગળની લાઈફ કેવી જીવવી છે,
દરેકને કંઈક એમ્બિશન્સ હોવા જ જોઈએ, ગમે તે એજ ગ્રુપમાં હો, ગમે તે એજ ગ્રુપમાં હો. અત્યાર સુધી મારું એલ્ડેસ્ટ ક્લાયન્ટ જે છે એ 89 યર્સનું, 89 યર્સના લેડી, રાઈટ, કરેબિયન આઇલેન્ડના છે. શી ઇઝ માય એલ્ડેસ્ટ ક્લાયન્ટ અન્ટિલ નાઉ. પણ જ્યારે આ વસ્તુની એમની જોડે વાત કરી કે સર 89 યર્સ, હવે શું છે, एक पैर कब्र में एक पैर केले के छिलके पे, कभी भी पैर किसी में भी पड़ सकता है, आई डोंट नो क्या होगा कल. आई एम लाइक ठीक है, 1 घंटा जी सकते हो ना शायद आप, हाँ वो पॉसिबल है, 1 घंटे के लिए तो प्लान बनाओ. आई मीन આપણે કેમ આટલા પેસિમિસ્ટિક થઈ જાય છે કે ના હવે તો કંઈ રહ્યું જેટલું વધ્યું એટલું કાપી નાખીશું. ના, જે બી તમને ઈચ્છા હોય કંઈક પ્લાન બનાવો લાઈફ માટે. યુ વિલ એકચ્યુઅલી એન્જોય લિવિંગ યોર લાઈફ. ઓકે, મને ફરવાનું પસંદ છે, દેટ્સ ઓકે. આપણે કાલે ને કાલે આપણે ચારધામની યાત્રા કે પછી વર્લ્ડ ટૂર બેમાંથી એકેય આપણે ના કરી શકીએ, દેટ્સ ઓકે. પણ એટલીસ્ટ વધારે નહીં તો અહીંયાથી મુંબઈ ફરીને પાછા આવી જઈએ કે નજીકમાં, અરે નજીકનું કોઈ સિટી કે કોઈ નાનું ડેસ્ટિનેશન હોય એવી જગ્યાએ જઈને પાછા આવી જઈએ, કેવી મજા આવે. એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ અ મેજર એક્સપેન્સ, લેટ્સ બી વેરી ઓનેસ્ટ. આપણે લગભગ અહીંયા બેઠેલા બધા જ કે 3-4 મહિને 5,000 રૂપિયા તો વી કેન અફોર્ડ. મહિનાના 1,000 રૂપિયા થયા અને 5,000 રૂપિયામાં કોઈ ડિસેન્ટ જગ્યાએ ડિસેન્ટ હોટલમાં રહી અને શાંતિથી 2 દિવસ ફરીને આવી શકાય. છેલ્લે કહીને તો આબુ ફરીને આવી શકાય યાર. માય ઓનલી પોઈન્ટ ઇઝ કે આપણે છે ને બહુ મોટું વિચારવા જઈએ ને એમાં રહી જઈએ છીએ. આજ કુછ તૂફાની કરતે, તૂફાની નહીં હોતા તો કંઈક 2 ઝાડના પાંદડા તો ફાડો યાર, કંઈક તો કરો. ધીસ માય હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ટુ એવરીવન. આજે આપણે જેવી તમે લગભગ બાય એન્ડ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર સેશન લગભગ 2 કલાક ઇન્વેસ્ટ થશે તમારા. 2 કલાકનું જો ROI ગણીએ, રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લગભગ આપણે 80 જેવા લગભગ હઈશું આપણે અહીંયા, 80-90 પીપલ. તો 90 પીપલના 2 hours, 180 કલાક. જો મને એટલું સારું મેથ નથી આવડતું એટલે હું મિનિટ્સમાં કન્વર્ટ નહીં કરું, પણ લુક એટ ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ઇટ. તો એનું કંઈક તો આપણે વસૂલ થવું જોઈએ ને. તો વસૂલ આ છે. પહેલો સવાલ પૂછો, મારે આગળની લાઈફ કેવી જીવવી છે, ને બીજો બહુ જ સિમ્પલ સવાલ છે, એના માટે મારે શું કરવાની જરૂર છે. કંઈક તો સ્ટેપ્સ લેવા પડશે ને આપણે, નાના કે મોટા કંઈક. અને એ 10 સ્ટેપ્સનું લિસ્ટ બનાવો અને કમસે કમ 5-6 વસ્તુ એવી કાઢો કે જે મારે લાઈફમાં કરવી છે. પહેલી 3 કોઈ કામની નહીં હોય. આગળની લાઈફ કેવી જીવવી છે, પહેલી 3 કામની નહીં હોય. 90% કે પહેલી 3 છે ને બહુ જ રેટોરિક આઇટમ્સ હોય. ઓ મારા દીકરા દીકરી સેટલ થઈ જાય, મારે ભણવામાં સારા માર્ક્સ આવી જાય, હું સારા પૈસા કમાવી લઉં, હું સારું ભણી લઉં, એ આવું જ આવશે. પણ જ્યારે 4થી 5મી વસ્તુ આવશે ને કંઈક સેન્સિબલ આવશે, કંઈક સારી આવશે. જસ્ટ 2 things. હાઉ ડુ આઈ સી માય લાઈફ અહેડ, આગળ શું કરવું છે મારે જીવનમાં. સેકન્ડ થિંગ, એના માટે મારે શું શું કરવું પડશે. અને એ જે 10 વસ્તુ લખો ને એમાંથી સૌથી ઇઝી જે હોય ને એ વસ્તુ શરૂ કરી દો. અગેન એમ સિંગ, સૌથી ઇઝી વસ્તુ જે છે જેમાં સૌથી ઓછો ટાઈમ જાય એ વસ્તુ શરૂ કરી. ઇટ મે બી એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ કે અમદાવાદની આસપાસના 100 કિલોમીટરમાં કઈ એવી ડેસ્ટિનેશન છે જ્યાં 2 દિવસ રહીને આવાય લગભગ 2,000 થી 3,000 રૂપિયામાં. એટલું ફાઇન કરો, વાંધો નહીં, દેટ્સ ઓકે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ અચીવડ. ટ્રીટ યોર સેલ્ફ. નાની વસ્તુ કે આજે એક મૂવી જોઈશું, દેટ્સ ઓકે. આજે 2 જૂના ગીતો સાંભળીશું, દેટ્સ ઓકે. કરેક્ટ. સો ધીસ ઇઝ વેર આઈ વોન્ટેડ ટુ કન્ક્લુડ. આ 3 વસ્તુ જો ખરેખર આ 2 કલાક તમારે સાર્થક બનાવવા હોય, આ 3 વસ્તુ કરો. કંઈક પોતાની લાઈફ માટે, બીજાનું ગયું તેલ પીવા. આઈ એમ લિટરલી એન્ડ કોન્શિયસલી આઈ એમ સેઇંગ ધીસ. પોતાનું કરવું નથી ને બાજુમાં એ તમે શું લખ્યું, અરે છોડો ને ભાઈ, આપણે પહેલાં પોતાનું કરો ને. બી લિટલ સેલ્ફિશ, ડુ ઇટ ફોર યોર સેલ્ફ. આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ ફાઇન્ડ સમ સેન્સ બાય એન્ડ ઓફ 2 to 3 months. પણ નાના સ્ટેપ્સ. રિમેમ્બર ધીસ સાઇન, either horizontal or vertical. કંઈક ડિફરન્સ આવવો જોઈએ, કંઈક સારું કરવાનું છે. દેટ કેન બી એનીથિંગ, દેટ ઇઝ ઓફ યોર ચોઇસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યુ હેવ બીન